So this topic explains about the what is the considerations to be get taken in the life cycle, the design considerations of the life cycle in a manufacturing department, not a manufacturing department in an industry. So it starts from again the starting the topics from where you had done the research, from where you had done the designs and machining, manufacturing, how you are gathering the different machines, how you are collecting the different materials, how the different and critical or unique machines are to be get designed. టాపిక్ నుంచి చదువుకున్నామో అవన్నీ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ద జనరల్ కన్సిడరేషన్స్ ఇన్ డిఎఫ్ఎం ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ the designing the machine components or assembly needs to consider the various factors. On these factors or standard data final product is designed. So in this one it starts from the first point with the need, the second the last point what is your final output. So the final design should involve the details information about the dimensions, process required, surface finishing and the design trials etc. So the mechanical design engineers may use the design data book, 3D 2D design softwares, research papers as a tools for the designing machine components. So ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్స్ చదువుకున్నాం. The same things you have learned in the topics, the design rules in the manufacturability. So the point lo మనం అన్ని చదువుకున్నాం. So what is the design process, what is the steps in the design process, this all covers all the topics what you had learned. It explains about the what is the considerations to be get taken in a DFM. So మళ్ళీ ఒకసారి it is a revision also, it is known as. So ఇక్కడ ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది, ఇది చూడండి ఒకసారి, you will get an idea. So this is a flow chart, the design consideration. The first one is how you are going to be designed. This total explains that how you are going to be designed. అంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే మనం ఏమేం పాయింట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని మనం డిజైన్ చేస్తున్నాము. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్, ఐదర్ ఇవి స్ట్రెస్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే మూమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ పీస్, మూమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎనీ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ చేంజింగ్ కానీ, దాని సైజ్ కానీ, వెయిట్ కానీ, క్వాలిటీ, దాని టెస్టింగ్ చేశాక దాని మెటీరియల్ ఎలా అవుతుంది, ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ జరుగుతున్నాయా, సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ యూఆర్ పుట్టింగ్, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ వర్క్ షాప్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద కన్సిడరేషన్స్ టు బి గెట్ టేకెన్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ యువర్ కాంపోనెంట్. ఒక ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాం, మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, అసెంబ్లీ కావాలి. ఆ అసెంబ్లీ రావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో హియర్ it is explained in 12 parts. One is a type of loads and stresses. So దీని గురించి మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్స్ అని చూడండి, ద టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ అండ్ స్ట్రెసెస్, ద కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ ద మెషిన్స్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, forms and sizes of the parts, frictional resistance and lubrication, economical features, the use of standard parts, safety of operation, workshop facilities, number of machines to be manufactured, and cost of construction and assembly. So this is the thing, what is the life of your product. So what is the considerations to be get taken for a certain life of the product. So these are the things. So the first one ikkada first వచ్చేసరికి ఏంటంటే what is the type of loads and stresses. So ఇక్కడ చూడండి, సో నేను ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము, ఒక ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అవ్వే ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాము, యూఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ ఎ సర్టెన్ మెటీరియల్ ఆర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్. You are blindly designing a product, designing a part by using some softwares. Either it is a CATIA 2D software or a 3D software or analytical software. So whichever the software you are using and you are designing, you are putting some load on that one in any of the direction. Because if the product is rotating in 360 degrees, so what will be happen in a 360 degrees when you are putting that much load on a 360 degrees product in a north and west direction or in east and south direction. సో ఈ డైరెక్షన్స్లో మనం ఇంత లోడ్ వేస్తున్నాము అంటే అది ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఒక అంచనా రావడానికి మనం సాఫ్ట్వేర్లో డిజైన్ చేస్తున్నాం. యూఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ పుట్టింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆన్ అ ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద లోడ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ద టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ అండ్ స్ట్రెసెస్ కాస్డ్ బై ద లోడ్. సో ఈ లోడ్స్ అన్నిటి గురించి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఎందుకంటే ఆన్సర్ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు యూజ్ చేశారు.
కొన్ని ప్రోడక్ట్స్కి మీరు కంప్రెషన్ లోడ్ ఎంత ఇస్తున్నారు, టెన్సైల్ లోడ్ ఎంత ఇస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎస్ షియర్, వే ద బెండింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో మీరు ఆన్సర్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఇండికేషన్స్ కూడా చూసారు. ఏంటి అంటే ద ట్రయాంగిల్ షేప్ పార్ట్స్ ఎలా మనం ఎలిమెంట్స్ లాగా తయారు చేస్తున్నాము, ఎలా నోట్స్ లాగా పెడుతున్నాము, ఏ నోట్ దగ్గర ఎంత స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తున్నాము, ఎంత లోడ్ ఇస్తున్నాము, అవన్నీ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. ద సేమ్ వే, so the first, the load on a machine component may act in several ways due to which the internal stresses are set up. సో ఒక ఎలాస్టిక్ పీస్ తీసుకోండి, ఎలాస్టిక్ పీస్ని కంప్రెస్ చేయొచ్చు, టెన్సైల్ చేయొచ్చు. సో కంప్రెస్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద హౌ ఇట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్, మనం రెండు ఎండ్స్ దగ్గర మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే కదా అది కంప్రెస్ అయ్యేది. సో హౌ మచ్ లోడ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పుట్టింగ్ టు కంప్రెస్ దట్ పీస్. ఇప్పుడు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా, ఇన్ యువర్ కాలేజ్ ఓన్లీ, ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఓన్లీ, యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ యువర్ బెంచెస్. సో in our how the benches are to be get designed, with what type of quality of material it was designed, how many people can be sat on the bench, ఆ బెంచ్ మీద ఎంతమంది కూర్చోవచ్చు ఎట్ ఏ టైమ్. సో ఇంత హెఫ్టీ పర్సనాలిటీస్ కూర్చుంటే ఆ బెంచ్ ఆగుతుందా? సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో మన కాలేజ్లో ఉన్న బెంచెస్ అన్ని ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఓన్లీ, నాట్ వుడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మీద ఎంతమంది వరకు కూర్చోగలం, అంతవరకు అది ఫోర్స్ ఆపగలదు. సో అది ఫోర్స్ ఆపాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, కింద రాడ్స్ బేస్ చేస్తున్నాం. సో హౌ మెనీ రాడ్స్ క్యాన్ బి గెట్ బేస్డ్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ బెంచ్. బెంచ్ గురించి మనం ఎంత ఆలోచిస్తున్నాము అంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ బయటికి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఎంతవరకు ఆలోచించాలి, ఆ ప్రోడక్ట్ ఒకళ్ళకి ఉపయోగపడాలి అంటే. సో ద సేమ్ వే, ఏ ప్రోడక్ట్కి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉంటాయి, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ జనరేట్ అవుతాయి దాని నుంచి, అవన్నీ కూడా ఒక డిజైన్ ఇంజనీర్ కానీ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజనీర్ కానీ తెలిసి ఉండాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వెన్ సమ్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఈస్ టు బి getting on that part, how it can be get overcome. When more stresses are going to getting on certain direction, how it is to be get overcome. So when a product is just tilting in a sky, so how it is to be get restricted not to tilt. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ 360 degrees కాకుండా ఒక 2 directions తిరుగుతూనే ఉంది, ఎంత నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసినా తిరుగుతూనే ఉంది. సో దాన్ని ఒక డైరెక్షన్లో నువ్వు రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే దానికి ఎటువంటి క్లాంప్స్ పెడుతున్నావు, ఎటువంటి ఫోర్సెస్ పెడుతున్నావు, దాన్ని ఎలా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నావు, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో what are type of stresses, what are types of loads. So this must be known for each and every person. At the same way, మీరు SM సబ్జెక్ట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బెండింగ్స్ నేర్చుకున్నారు. Simply supported and uniformly distributed and pointed load and cantilever beams. So what is this one? ఇక్కడ ఊరికే చదవటం కాదు బ్లైండ్గా, how it is to be get applied, దాని గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి. Clear? So the first one is compression, applying the force to both ends. When both the ends the force is to be get applied and the product is to be get compressed. Compressed అంటే యాక్చువల్ డైమెన్షన్ కన్నా తగ్గుతుంది దాన్ని. సో తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ లోపల కొన్ని స్ట్రెసెస్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ కంప్రెషన్. సో ద టెన్షన్ మీన్స్ ఫోర్సెస్ అప్లైడ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో మనం యూనివర్సల్ టెన్సైల్ టెస్ట్ మెషిన్ మీద మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చేసాం. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు అది ఎంత లోడ్కి మీరు ఇచ్చినప్పుడు హెవీ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయి ఒక పాయింటెడ్ లోడ్ దగ్గర బ్రేక్ అవుతుంది. సో బ్రేక్ అయినప్పుడు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ద స్ట్రెస్ అనాలిసిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో, ఎస్ఎన్ డయాగ్రామ్, అవునా కదా. ఈల్డ్ స్ట్రెస్, బక్లింగ్ లోడ్ అవన్నీ కూడా మనం జనరేట్ చేసుకుంటున్నాం అక్కడ. ఓకే, సో అండ్ సో పాయింట్ దగ్గర మనకి జనరేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ ఉంది, ఇక్కడ ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఉంది అనేది కూడా మనం పాయింట్ చేసుకున్నాం. సో హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్కి కొన్ని ఫోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి, కొన్ని స్ట్రెసెస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ద షియర్, స్లైడింగ్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ అన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. షియర్ స్ట్రెస్ గురించి మీకు తెలుసు కదా. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈస్ టు బి గెట్ అప్లైడ్. నెక్స్ట్ బెండింగ్. సో ఒక బాడీ బెండ్ అవుతుంది అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ కర్విలీనియర్ ఫోర్సెస్, కర్వ్ అవుతుంది కదా, ఒక బాడీ బెండ్ అవుతుందంటే ఏంటి, లోపల కర్విలీనియర్ ఫోర్సెస్, షియర్ ఫోర్సెస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో హౌ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఉంటుంది, సెంటర్డ్ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఆ సెంటర్లో జరిగే ఫోర్సెస్ ఏంటి, సెంటర్లో జరిగే స్ట్రెసెస్ వాల్యూస్ ఏంటి, అవి ఎంతవరకు జరుగుతుంది. మనం ఎక్కువ బెండ్ చేసాం అనుకోండి, అది ఏమవుతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెటీరియల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బెండింగ్ ఎ సర్టెన్ ప్రోడక్ట్. So up to what extent you are bending the product and what are the type of stresses are generated at the center of the piece.
బికాస్ మీరు ఆల్రెడీ క్యాంటిలివర్ బీమ్ కానీ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కానీ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బీమ్స్ కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, బెండింగ్ డయాగ్రామ్స్ గీసుకుంటాము అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ షియర్ డయాగ్రామ్స్ కూడా గీసుకుంటాం. సో హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ డ్రాన్. సో ఎందుకు అంటే మనం సో అండ్ సో పాయింటెడ్ లోడ్ అక్కడ అంత లోడ్ వేస్తున్నాము అంటే what is the type of movement it is acting at the certain point and how it is to be get generated, what is the shear stresses acting, what is the stress acting at a certain point, దాని నుంచి మనం డయాగ్రామ్ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ జనరేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టార్షన్ అనేది మీకు తెలుసు, ఇట్ ఈస్ ఎ టార్షనల్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్. వాట్ ఈస్ అ ట్విస్టింగ్ ఫోర్స్, మీరు ఆల్రెడీ ఈఎం అండ్ ఎస్ఎం సబ్జెక్ట్లో చదువుకున్నారు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సబ్జెక్ట్లో. సో వాట్ ఈస్ అ టార్షనల్ పార్ట్ and combination of any loads. So combination of any load ante it can be half is simply supported and other half is uniformly distributed, ఏదైనా జరగచ్చు. లేకపోతే వన్ ఎండ్ ఈజ్ క్యాండిలివర్ బీమ్ అండ్ ఎట్ ద పార్ట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ సంవాట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో సంథింగ్ ఎనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ ఫర్ యూ. సో అలాంటివి కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా. So this is a combination of any loads. So this point explains the type of load and the stresses caused by the load. Clear? So the second point, what is the motion of the parts or kinematics of the machine? So మీరు already kinematics of machine subject DM1 and DOM dynamics of machinery లో మనం కొన్ని motions, what is the movement of your products అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. హౌ ద యాక్సిలరేషన్ ఈస్ టు బి గివెన్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఈస్ టు బి గెట్ జనరేటెడ్. సో దానికి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనం ఎలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, వేర్ ద రోటరీ మోషన్ వాస్ దేర్, వేర్ ద రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్ వాస్ దేర్. సో ఇఫ్ ద స్పియర్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ పార్ట్, హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి హ్యావింగ్ ఎ ఆసిలేటరీ మోషన్, దాన్ని ఎలా జరుగుతుంది ఆ మోషన్ అనేది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఒక స్లైడింగ్ తీసుకోండి, ఒక బోల్ట్ అండ్ నట్ తీసుకోండి. బోల్ట్ అండ్ నట్ తీసుకుంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ ఈస్ సంవాట్ రొటేటింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ. సో హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. సో అక్కడ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాము అంటే మన ప్రోడక్ట్ లో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ మోషన్స్ జరుగుతాయి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, what is type of output you want to get generate from that product. సో మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక టెండర్ ఇచ్చారు, ఏమని ఇచ్చారు అంటే ఓన్లీ రెసిప్రోకేటింగ్ మోషనే జరగాలి, నో రోటరీ మోషన్, నో ఆసిలేటరీ మోషన్. సో ఓన్లీ రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్ జరగాలి అంటే నువ్వు విచ్ డైరెక్షన్స్, ఏ డైరెక్షన్స్ నువ్వు దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ రెస్ట్రిక్టెడ్. బికాస్ మనకు ఆల్రెడీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ తెలుసు, 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. వన్ ఈజ్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్, xy, yz and zx. So in which directions you are going to be restricted. If you are going to be restricted in a certain direction, the body is always restricted automatically. ante kada. So this point explains as the successful operation of any machine depends largely upon the simplest arrangement of the parts which will give the motion required. So the motion of the parts may be the rectilinear motion, which includes unidirectional and reciprocating motions, curvilinear motion, which includes the rotary, oscillatory and simple harmonic, and the constant velocity, constant or variable acceleration. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మోషన్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్. సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, డామ్ కానీ కామ్ కానీ చేసినప్పుడు యూ హ్యాడ్ డ్రాన్ ద వెలాసిటీ అనాలిసిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ అనాలిసిస్ డయాగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్? అవన్నీ ఏంటి అంటే బేసిక్స్ విచ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్లయింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ ఎ సర్టైన్ మెకానిజమ్స్ వెన్ యూ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ బేసిక్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అక్కడ మనం చదువుకుని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ మనం పెడుతున్నాము అంటే మనకు అవుట్పుట్ యాక్సిలేషన్ ఈ పార్ట్లో వస్తుంది, వెలాసిటీ ఇలా జనరేట్ అవుతుంది అనేది మనకు ఒక అంచనా వస్తుంది. సో దేర్ యూ హ్యావ్ లెర్న్ ద బేసిక్స్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అవన్నీ ఏంటి అంటే వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ బిగ్ పార్ట్స్ ఏవైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో థర్డ్ పాయింట్, ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్. సో ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ నిన్న మెటీరియల్స్ పాయింట్లో మనం చదువుకున్నాం. సో సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఆల్వేస్ explains that the first one whether it is available in the market at any cost of time or not. The second one, what are the properties of the material.
The third one, if the material was buyed in a lump sum quantity and it is to be stored for 3 to 6 months, whether the properties are to be get changing of the material or not, and what is the type of care is to be get taken for the materials to store in a certain manner so that the properties cannot be changed. So what are different characteristics of that one? ఏంటి, what is the heat resistant, what is the electrical conductivity, machinability, hardening ఏంటి, so what type of things is going to happen. So when you want to do some assembly parts with the different types of materials, so when you are rubbing the two different materials, what type of properties are to be get generating, whether the same properties are existing or it is generating somewhat different. So what is happening? So the next point is, if the actual material is not available in a certain time, so what is the substitute material which you want to be? But when you are going to be taking a substitute material, what is the cost? You have already learned in the last class. So what is the cost of that material? So what is the properties of that material? Where the properties are same of the actual material or not? If the properties are slightly changing, what is the another alternative methods can be done for the product, for the material, so that the properties can be remain same as the actual material. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్స్ యూ హ్యాడ్ లెర్న్, ద సేమ్ థింగ్ దే హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో ద డిజైనర్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ థరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ గురించి ముందు తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మనం ఎంత ఏ టైప్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ పెడుతున్నాము, ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాము ఒక మెటీరియల్ మీద, ఒక ప్రోడక్ట్ మీద అనేది అంచనా వేసుకుంటే ఆ ప్రోడక్ట్ మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేస్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ప్రాఫిటబుల్ అవుతుందా అనేది కూడా తెలుసుకుంటారు. సో వాట్ ఆర్ ద గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్ అండర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. క్లియర్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు మైల్ స్టీల్ మెటీరియల్స్ తీసుకోండి. మైల్ స్టీల్ మెటీరియల్స్ మీరు ఫేసింగ్ అండ్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేసేస్తారు. చేశాక యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ ప్లేస్, and after 1 month you are using again those type of materials. So what will be happening, the materials, is the material of the same out finishing? No, it will be form some rust, ఏదైనా జరగచ్చు దానికి. సో అవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్, మనం ఏం చేస్తున్నాము అవి కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే అవన్నీ కూడా చూసుకుని ఉండాలి. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ strength, durability, flexibility, weight, resistant to heat and corrosion, ability to cast, welded and hardened, machinability, electrical conductivity and etc. సో ఇక్కడ వెయిట్ అనేది చెప్పారు. వెయిట్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, నవే డేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీపుల్ థింక్ దట్ హవర్ ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి లైట్ వెయిట్. లైట్ వెయిట్గా ఉండాలి. ఎవరైనా కస్టమర్ కూడా అలానే ఆలోచిస్తారు. ఏంటంటే మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నాము అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ హెవీ వెయిట్ ఉండకూడదు. ఒక లైట్ వెయిట్ ఉందనుకోండి, జస్ట్ యూ కెన్ బి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టైల్గా కానీ దేనివల్ల స్టైల్గా తీసుకెళ్తాం మనం. సో అదొకటి లగ్జరీ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ లైట్ వెయిట్ అనుకుంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ వెయిట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ మెటీరియల్? అన్ని మెటీరియల్స్కి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ వెయిట్ ఉండదు. సో వెయిట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనం ఎక్కడ ప్రాపర్టీస్ దగ్గర మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అలాంటివి కూడా చేసుకుంటాం. At the same time, when the material is not having a certain properties, what type of composite materials can be used to get a certain thing? మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ యూస్ చేయొచ్చు మనకి సర్టెన్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే. సో ఆ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, ఫ్రమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్, ఎంతవరకు కావాలి మనకి? సో ద న్యాచురల్ ఫైబర్స్ యూస్ చేయాలా లేకపోతే ఫెర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ యూస్ చేయాలా? సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్ క్యాన్ బి యూస్డ్? సో ఏదైనా, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? సో అవన్నీ చెప్తారు ఇక్కడ. So the selection of a proper material for engineering purpose is one of the most difficult problems of for the designer. The best material is one which serves the desired objective at the minimum cost. So ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో though the material you are getting in the market, but what is the cost of the material? Because ఎక్కువ కాస్ట్ మెటీరియల్కి అప్లై చేసాం అనుకోండి, what is the cost you are putting for the labor, what is the cost you are putting for the machine, what is the cost you are putting for the maintenance of the machine, how it is to be get sell in the market, what is the cost you are putting on the testing, inspection, సో అసెంబ్లీ టూల్స్ ఏవైనా కూడా అక్కడే మనం
మెటీరియల్ దగ్గర ఎక్కువ కాస్ట్ స్పెండ్ చేసేస్తే మిగతా వాటికి మనం ఎలా కాస్ట్ స్పెండ్ చేస్తాము? సో ద మెటీరియల్ మస్ట్ బి ఆఫ్ మినిమం కాస్ట్, నాట్ ఆఫ్ హయ్యర్ కాస్ట్. So what is the following factors should be get considered while selecting the material? The first one is in the shipping, availability of the materials. The second one, suitability of the materials for the working conditions in service. And the third one is the cost of the materials. And so the important properties which determine the utility of the material are physical, chemical and mechanical properties. So we will now discuss the physical and mechanical properties. So in the cheppanu kada, what is the non-ferrous metals and ferrous metals? So what is going to happen? So metals and their alloys: iron, steel, copper, aluminum. Non-metals: glass, rubber, plastic. సో ఇప్పుడు సో అండ్ సో టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటున్నాము, మెటల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటికి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ దాన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు గ్లాస్ పీస్ తీసుకొని మనం రఫ్ ఏరియాలో పెట్టి మనం వర్క్ చేయలేము, చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి దాన్ని, గ్లాస్ పీస్ మీద చేయాలి అంటే. సో దాన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు? అదే ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అండ్ కాపర్ పీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ వర్క్, ఆ వర్క్ అనేది ఎలా చేయొచ్చు? సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెటీరియల్స్. మనం చూస్ చేసుకున్న మెటీరియల్స్ని బట్టి మన వెనకాల కాస్ట్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనం చూస్ చేసుకున్న మెటీరియల్ చాలా డెలికేటెడ్ మెటీరియల్ అనుకోండి, వెనకాల మనం యాడ్ చేసే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే డెలికేటెడ్ మెటీరియల్ చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి. అదే మన రఫ్ మెటీరియల్ అనుకోండి, ఎలా పట్టుకున్నా పర్లేదు, అది మనం వర్క్ చేసేయచ్చు. So when whatever the investment you are putting at each and every stage, it totally accounts to the last cost of your product which you are selling in the market. ఆ సెల్లింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్కి ఒక ప్రైస్ పెడుతున్నాము అంటే ఏంటి ఆ ప్రైస్? దట్ ఇంక్లూడ్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. ఏంటంటే నీ నుంచి మెటీరియల్స్, దాన్ని ఎలా హ్యాండ్లింగ్ చేస్తున్నాము, దాని మెషినింగ్, అవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ఒక ప్రోడక్ట్కి మనం ఒక ప్రైస్ ట్యాగ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. దానికన్నా ఏమీ లేదు. ఓకేనా? సో ద నెక్స్ట్ వన్, the fourth one is form and the size of the parts. So the form and size are based on the judgment. So the smallest practical cross section may be used, but it may be checked that the stresses induced in the design cross section are reasonably safe. So the design any machine part to form size, and it is necessary to know the forces which the part must sustain. It is also important to anticipate any suddenly applied or impact load which may cause failure. సో ఫార్మ్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ అంటే, ఇప్పుడు ఒకటే ప్రోడక్ట్, ఒకటే పార్ట్ డిఫరెంట్ వేస్లో మనం దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు. ఒకటే పీస్ని ఎన్నో వేస్లో మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు. బట్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ జడ్జిమెంట్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్? ఇప్పుడు మనం తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోతుంది కదా అని దాన్ని ఆ మెథడ్ని యూజ్ చేసామనుకోండి, వాట్ విల్ బి ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్, క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ పార్ట్? ఫైనల్గా వచ్చేది ఏంటి? ఆ పార్ట్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి? తక్కువ కాస్ట్లో అయింది కదా, టకటగా చేసేద్దాము, ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, విచ్ ఇన్ ద టైంలో మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో అలా మనం అనుకున్నాము అంటే ఇట్ టోటలీ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పీస్. సో అదే వాట్ ఈస్ ద సైజ్? సైజ్ అనేది కూడా ఏంటి అంటే, స్మాల్ సైజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ కాంట్ బి యూస్డ్ ఫర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఒక స్మాల్ సైజ్, చాలా చిన్న నానో పీస్ తీసుకున్నాము అంటే, వాళ్ళు ఒకవేళ దేంట్లో అయినా ఇన్సర్ట్ చేసి, వాళ్ళు ఏమైనా డిజైన్, ఓన్ థింకింగ్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళు యూజ్ చేయాలనుకుంటే, అలాంటి పీసెస్ అనేది వాళ్ళు కొనడానికి రెడీగా ఉంటారు. అంతేగాని అందరూ రెడీగా ఉండరుగా ఆ పీసెస్ తీసుకోవడానికి. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ పార్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్? సో ఈ సైజ్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ కూడా మనకంటూ ఒక రీసెర్చ్ అంచనా వేసుకుని ఉండాలి. ఏంటి అంటే, నాట్ a normally a small size, a medium size of the parts is to be get manufactured. And one more thing, what type of machines are there in your company? What is the type of machine which can be manufactured, the respective the size of the parts? ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న చిన్న మెషిన్లో పెద్ద పీస్ మనం తయారు చేయలేం కదా. సో ఆ మెషిన్కి ఎంత పీసెస్ మనం తయారు చేయగలం, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడైతే కాంప్రమైజ్ అవుతున్నామో, దట్ ఇంపాక్ట్స్ టోటల్లీ ఆన్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోడక్ట్. So no need to compromise. Your work is give the 100%.
100% మనం వర్క్ ఇస్తేనే మనకి 100% ప్రాఫిటబుల్ అనేది వస్తుంది. అదే మనం ఎక్కడైతే కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాం అనుకోండి, మనకు ప్రాఫిట్ అనేది రావచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. ఇట్ మే బి ఆర్ మే నాట్. సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంపెనీ బయటికి ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మేబీ ప్రాఫిట్ రావచ్చు, బట్ సెకండ్ ఇయర్ అలా రావాలని మనం చెప్పలేంగా. సో నో నీడ్ టు కాంప్రమైజ్. మన కంపెనీ మార్కెట్లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ద కస్టమర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ ఎ కంపెనీ. ఆ కంపెనీ మీద గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ ద క్వాలిటీ వాజ్ గుడ్, వెన్ ద ప్రైస్ వాజ్ నామినల్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ పీస్, సర్టెన్ సైజ్ ఆఫ్ ద పార్ట్. సో ఏదైనా కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ఆ కస్టమర్కి మన కంపెనీ మీద ఒక గుడ్ ఇంప్రెషన్ అనేది పడుతుంది. సో అదే మన ఇంప్రెషన్ మనం పోగొట్టుకోకూడదు. సో హౌ ఇట్ ఈస్ టు బీ. సో అలా మనం ఎక్కడైతే కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాము అంటే ఇట్ క్యాన్ బి ఎగ్జిస్ట్ టు ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోడక్ట్. సో అలాంటి జరగకుండా చూసుకోవాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ lubrication. So this explains that there is always a loss of power due to frictional resistance, and it should be noted that friction of starting is higher than the running friction. So it is therefore essential that careful attention must be given to the matter of lubrication of all surfaces which move in contact with others, whether it is in rotating, sliding and rolling bearings. So this totally explains that. Hello. So the frictional resistance and lubrication explains that when a piece was given to a student and it is to be held on a lathe machine. ఒక lathe machine మీద ఒక పీస్ పెట్టాం మీరు. సో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టార్టింగ్ ఏ స్మాల్, ఎక్కువ స్పీడ్ ఇవ్వట్లేదు, ఒక నార్మల్ ఫీడింగ్, నార్మల్ డెప్త్ అనేది ఇస్తున్నారు. సో కంటిన్యూస్గా వర్క్ జరుగుతుంది, బట్ స్టార్టింగ్ ఎంతైతే ఇస్తున్నామో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ కండిషన్ the heat generation is increased, not the same heat is to be get started and to the end. అంతే కదా, స్టార్టింగ్ మనం పెట్టినప్పుడు పీస్కి ఎంతైతే హీట్ ఉందో అదే హీట్ లాస్ట్ వరకు ఉంటుందా? ఉండదు. ఆ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే కదా మనం ఫీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాము, మధ్య మధ్యలో ఆగి ఆగి స్లోగా ఫీడ్ ఇస్తూ ఉంటాం. అంతేగాని ఒకటేసారి ఎక్కువ ఫీడ్, ఎక్కువ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ మనం ఇవ్వం. ఎక్కువ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ కానీ ఎక్కువ ఫీడ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? టూల్ క్యాన్ బి గెట్ బ్రేక్. ఏదైనా జరగచ్చు. టూల్ ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ ఏ కంటిన్యూస్ స్టెప్స్ ఆర్ ఏ డిస్కంటిన్యూస్ స్టెప్స్ ఆర్ ఏ బ్రేక్ విత్ ఎడ్జ్. సో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ థింగ్? ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ రెస్ట్రిక్టెడ్. సో మనం ఏంటి అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాన్ మేడ్, ఒక పీస్ మ్యాన్ మేడ్ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే హీ మస్ట్ బి పాయింట్ అవుటెడ్ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. అంతేగాని మెషిన్ మీద ఒక పీస్ ఎక్కిచేసి మనం వదలకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు బి గెట్ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ద ఎండింగ్ పాయింట్, వేర్ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ స్టార్టెడ్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ ఎండెడ్. సో స్టార్టింగ్ మనం ఎంత ఫ్రిక్షన్ అవుతుంది, లాస్ట్కి వచ్చే వరకు ఎంత ఫ్రిక్షన్ అవుతుంది. ఎట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కటింగ్ ఫ్లూయిడ్స్? వాటర్, కెరోసిన్, వ్యాక్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆయిల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నారు అంటే సో దట్ ద హీట్ క్యాన్ బి గెట్ రెడ్యూస్. ఆ హీట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ద వర్క్ లైఫ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ టు బి గెట్ ఇంక్రీస్. అంతేగాని ఆ హీట్ రెడ్యూస్ అవ్వకుండా మనం కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసామనుకోండి, ఆ టూల్ లైఫ్ డిక్రీజ్ అయిపోద్ది, వర్క్ పీస్ బ్లర్ అయిపోతుంది. సో ఇవన్నీ జరగకుండా ఉండాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్. Clear? This is the point totally explains for the frictional resistance and lubrication. Okay na? So the next point, convenient and economical features. So this point explains that in designing, the operating features of the machine should be carefully studied. The starting, controlling and stopping levers should be located based on a convenient handling. The adjustment for wear must be provided employing the various take-up devices and arranging them so that the alignment of the parts is preserved. If parts are to get changed for different products or replaced on account of wear or breakage, easy access should be provided. So have you understand anything from this point? So ఇక్కడ ఏంటి అంటే see when you are taking a CNC machine or an automatic machine మనం తీసుకున్నప్పుడు there must be some control at some other point. ఎక్కడో చోట సమ్ కంట్రోల్ అనేది ఉండాలి. అదే కంట్రోల్ లేకుండా ఆటోమేటిక్ మెషిన్ మీద మనం వర్క్ పీస్ హోల్డ్ చేసేసాము, మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాము, జస్ట్ మనం మెషిన్ ఆన్ చేస్తే వర్క్ జరిగిపోతుంది అని మాత్రం అనుకోకూడదు.
You have to have certain control at any of the point. ఆ కంట్రోల్ అనేది లేదు అంటే ఐదర్ మెషిన్ కానీ స్పాయిల్ అవ్వచ్చు, ఐదర్ లోపల ఉన్న టూల్స్ కానీ పార్ట్స్ కానీ స్పాయిల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన మెటీరియల్ కానీ స్పాయిల్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు అంటే ద మెషిన్ కెనాట్ బి రన్ కంటిన్యూస్లీ. ఎనీ బ్రేక్ డౌన్ క్యాన్ బి గెటింగ్ ఇన్ మిడిల్, ఎనీ వేర్ అండ్ టేర్ క్యాన్ బి గెటింగ్ టు ద మెషిన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వర్క్ పీస్, ఏదైనా జరుగుతుంది. సో దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ వాట్ ఈస్ ద కన్వీనియంట్ ఆఫ్ యువర్ మెషిన్, అప్ టు వాట్ కన్వీనియన్సీ యువర్ మెషిన్ వాజ్ దేర్. సో దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద ఎకనామికల్ ఫీచర్స్? సో వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోర్ కన్వీనియన్సీ ఆఫ్ యువర్ మెషిన్, దాన్ని ఎకనామికల్ ఏంటి నువ్వు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు? సో వాట్ ఈస్ ద ఎకనామికల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎ మెషిన్ విచ్ ఈస్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఎ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ షుడ్ బి స్టడీడ్ to learn whether it has a maximum capacity consistent with the production of a good work. See students, you are having a big machine, ఒక పెద్ద మెషిన్ ఉంది మన దగ్గర మన కంపెనీలో. సో ఒక పెద్ద మెషిన్ మీద మీకు తెలిసినంత వరకు ఒక 100 పీసెస్ ఒక 1 డేలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు. బట్ దాని మీద మనం ఓవర్గా లోడ్ వేసి మనం చేయాలనుకున్నా కూడా అది చేయలేదు. ఎందుకు అంటే దానికి ఉన్న బెల్ట్స్ కానీ లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ కానీ వేడెక్కిపోయి ఏదైనా జరగచ్చు అక్కడ లోపల. సో దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు? మనమే ఎఫెక్ట్ అవుతాం. ఎందుకంటే మెటీరియల్ వేస్ట్ అవుతుంది, తీసుకున్న టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది, ఆ ప్రాసెస్ వేస్ట్ అవుతుంది, ఆ మెషిన్ అని బ్రేక్ డౌన్ అవుతే దానికి మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ కోసం మళ్ళీ మనీ వేస్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ మెషిన్ యూ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్, వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ మెషిన్. So only do the work for a certain capacity, not up to the, do only up to the mark, not extend of that mark. That is the thing. So the next one is use of the standard parts. So the seventh point, use of the standard parts. So use of the standard parts ante see, so the use of the standard parts is closely related to the cost, because the cost of the standard or stock parts is only a fraction of the cost of similar parts made to order. So the standard or stock parts should be used whenever possible. Parts for which patterns are already in existence, such as gears, pulleys, bearings, and parts that may be selected from a regular shop stock, such as screws, nuts, and pins. సో ఇక్కడ యూజ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఒక అండ్ దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ ఉంది, ద పాయింట్ ఈస్ ఇంటర్చేంజబిలిటీ. సో ద 2 పాయింట్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ పార్ట్స్. స్టాండర్డ్ పార్ట్స్లో మనం ఒక స్టాండర్డ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద బోల్ట్స్, నట్స్ కానీ, స్టాండర్డ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద గేర్స్, పుల్లీస్ కానీ, ద ఇంటర్నల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద పీసెస్ ఏవైతే మనం చేస్తున్నామో అవన్నీ స్టాండర్డ్గా పెట్టండి. అంతేగాని మనం ఒక స్టైల్గా దీనికి 20.25 డయామీటర్ ఆర్ ఎల్స్ 12.75 డయామీటర్ ఆర్ ఎల్స్ ద లెంత్ ఈజ్ 91.556 అలాంటివి మాత్రం పెట్టకండి. స్టాండర్డ్ డైమెన్షన్స్ మనం పెట్టుకుంటాం బెటర్. ఎందుకు స్టాండర్డ్ డైమెన్షన్స్ అంటున్నామంటే ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఈస్ గెటింగ్ if your customer is arriving to your shop and he want a certain type of dimension, any diameter or length, సో దానికి దగ్గరలో ఉన్న పీసెస్ మనం తీసుకుంటాం. సో వాడు అడిగిన డైమెన్షన్స్ ప్రకారం ఒకవేళ మన దగ్గర లేదనుకోండి, ఉన్నదాన్ని మనం మోడిఫై చేయొచ్చు. అంతేగాని కరెక్ట్గా ఉన్నదాన్ని మనం దాన్ని తిరిగి తీసుకురాలేం. సో దానికి ఏంటి అంటే ఒక టాలరెన్స్డ్ పార్ట్, ఇప్పుడు ఒక 50 డయామీటర్ పీస్ ఉందమ్మా, ఆ 50 డయామీటర్ పీస్ని 45 డయామీటర్ మనం తీసుకురావచ్చుగా. అంతేగాని 45 డయామీటర్ పీస్ని 50 డయామీటర్ పీస్కి మనం తీసుకురాలేంగా. సో అది చెప్పేది ఏంటి అంటే ఒక స్టాండర్డ్ డైమెన్షన్ పెట్టుకొని ఒక పార్ట్ని తయారు చేయండి, సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి మోడిఫైడ్ బై ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ కస్టమర్. సో అలా కాకుండా ఓన్లీ కరెక్ట్గా డైమెన్షన్స్ అంటే ఒక 12 డయామీటర్ అంటే 12 డయామీటరే, 15 డయామీటర్ అంటే 15 డయామీటరే అలా పెట్టుకోకుండా 10 డయామీటర్, 20 diameter, 30, 40 and 50. Because the 40 diameter can be get to 35, can be get to 37. The 30 diameter can be get to 25 and 27. 50 diameter can be get to 47, 45, 43. సో ఇలా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అంతేగాని కరెక్ట్గా డైమెన్షన్ పెట్టుకుని మనం అమ్మాం అనుకోండి, మన షాప్ ఎప్పటికీ ప్రాఫిట్స్ రావు. సో అలా కాకుండా వాట్ యువర్ టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ పార్ట్స్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇన్ యువర్ షాప్.
సో ద ఇంటర్చేంజబిలిటీ అంటే అదే ఏంటంటే ఒక లిమిట్ సైజెస్ పెట్టుకోండి. లిమిట్ సైజెస్ పెట్టుకోకుండా కరెక్ట్ సైజ్ పెట్టుకుంటే మనకి కస్టమర్స్ అనేది తగ్గిపోతారు. ఒక లిమిట్ సైజ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దాన్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేసి కొన్ని మీటింగ్ పార్ట్స్ చేసుకోవచ్చు, కొన్ని అసెంబ్లీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ రకంగా అయినా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ పార్ట్స్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ? సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. సో సేఫ్టీ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ దగ్గర మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ యువర్ మెషిన్ టు ల్యాబ్ ఆన్ ఏ లేత్ మిషన్ మీద టర్నింగ్ అండ్ ఫేసింగ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఆపరేటర్ చెప్తారు ఏంటి అంటే, డోంట్ స్టాండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ మిషన్ అంటారు. బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ మిషన్ ఎందుకు ఉండొద్దు అంటారు? బికాస్ ఇట్ విల్ గెటింగ్ సమ్ చిప్స్ అనేవి కొన్ని జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంకోసారి ఏమవుతుంది, మెషిన్ బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు ఆ హెవీ స్పీడ్ మీద వర్క్ పీస్ అయినా బయటికి రావచ్చు, లేకపోతే టూల్ అయినా బయటికి రావచ్చు, లేకపోతే బెల్ట్ ఊడిపోవచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ బి హార్మ్ టు ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఎట్ ఎ సర్టెన్ ప్లేస్. సో అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే సేఫ్టీ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. సో ఇన్ అ సర్టైన్ థింగ్ ఆఫ్ మెషిన్ యు ఆర్ యూజింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి గెట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూ, దాన్ని మీరు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు మీరు దాని నుంచి అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఆలోచించాలి. అండ్ ఇలాంటి ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి అంటే, వెన్ ద మోర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ టు బి డూయింగ్, మోర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ టు బి గెట్ డన్ ఆన్ అ సర్టెన్ మెషిన్. అలాంటప్పుడు మనకి యాక్సిడెంట్స్ జరిగే అంచనాలు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అది కంటిన్యూస్, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కంటిన్యూస్ గా మెషిన్ వర్క్ జరుగుతూనే ఉందనుకోండి, మధ్యలో ఏదో ఒకటి ఒక సమ్ బ్యాడ్ థింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే దానికంటే రెస్ట్లెస్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈస్ టు బి హ్యాపెన్. సో నెక్స్ట్ వన్ is, what is the workshop facilities? So workshop facilities, it explains that what is the type of machines are to be available in your workshop. What are the type of machines are to be available in the workshop? When a customer is arriving to a company and he is asking 10,000 pieces to be get manufactured in a 1 month of time of 100 of different design, 1000 of different design and 1500 of different design, different గా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో మనం ఒక టెండర్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం ఆలోచించాలి, వెదర్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ వర్క్ షాప్ ఆర్ నాట్. ఆ వర్క్ షాప్ లో అన్ని మెషిన్స్ ఒకవేళ లేవు అనుకోండి, మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి మనం ఎలా ప్లాన్ చేయాలి? ఒకవేళ తెలిసిన వాళ్ళు అంటే మన దగ్గరలో ఉన్నారో వాళ్ళు, సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ దే ఆర్, సో how the supervisor is to be get planned for the operations of that one. So what is the planning is to be done for the machines which are there in your workshops. సో ఆ కంటిన్యూస్ గా వర్క్ జరుగుతుంది అనుకోండి, ఆ మెషిన్స్ మనకి ఇచ్చిన లోడ్ కి తట్టుకోగలదా ఆ మెషిన్? ఎందుకు అంటే ఆ మెషిన్ ఎప్పుడో ఒకసారి బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఆ బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు ఇట్ క్యాన్ బి గెట్ రెక్టిఫైడ్ విత్ ఇన్ అ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి, ఓకే మనం ఇంత టెండర్ తీసుకుంటున్నాము అంటే క్యాన్ వి ఫుల్ఫిల్ the customer views or not before you are going to be accepting the tender. So that is the thing what you have to learn. So the workshop facilities is, a design engineer should be familiar with the limitations of this employer's workshop to avoid the necessity of the having work done in some other workshop. It is sometimes necessary to plan and supervise the workshop operations and to draft the methods for casting, handling and machining special parts. Clear? So the 10th point, the number of machines to be get manufactured. So number of machines to be manufactured, and this point explains that when you're starting a company, so what type of machines you want to be placed in your company, whether the machines are of multi-used machines or of a single done operations. ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఒక 10 టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే, okay, if you're putting 5 lakhs of investment on that machine, it is okay, good, because it is having different number of operations to be get done. But the same 5 lakhs cannot be invested for only a single operation machine, because only ఒక్క ఆపరేషన్ మెషిన్ మీద అంత మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం అనుకోండి, అసలు ఆ ఆపరేషన్ సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు చేస్తాం కూడా మనకు తెలిసి ఉండదు. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్, ఆ ఒక్క ఆపరేషన్ కోసం అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టకుండా మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఏమన్నా ఛార్జెస్ తీసుకుని ఆ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు.
So what is the number of machines to be get manufactured? How many machines to be get manufactured? Before manufacturing a machines, you have to see that whether you can be afford the total expenses, whether you can be placed the total machines in your workshop or not. అది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. Clear? So the next one. So what is the cost of your construction? Cost of your construction అంటే the cost of your product. The cost of your product. What is the cost? సో హ్యాండ్ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు ఇందాకే చెప్పాను, మనం గ్లాస్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఏమైనా డెలికేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి, వాట్ యూ విల్ సీ ద మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నామో అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ డెలికేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్, అవన్నీ కూడా చాలా డెలికేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్. సో వాటికి కాస్ట్ అనేది ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది. అదే మనం హార్డనింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అంత డెలికేట్ కాకుండా వీ క్యాన్ టేక్ ఇట్ ఎనీవేర్. సో అలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్కి అంత మనము ప్రైస్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఆల్వేస్ ద ప్రైస్ ఈస్ టు బి గెట్ ఫిక్స్డ్ టు ఏ ప్రోడక్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్. The material, the design, what is the labor cost, what is the environment you had manufactured, whether the manufacturing was done in your company or the manufacture was done in your friend's company or any other company which is very far from your company. So what are type of testing you had done? టెస్టింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం టీవీస్ చూస్తున్నాం, మనం సెల్ ఫోన్స్ చూస్తున్నాం. ఒక ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ ఫోన్కి డిఫరెంట్ ఫోన్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ఈ వన్ ప్లస్ ఫోన్కి ఎందుకు ఇంత కాస్ట్ ఉంటుంది? వాట్ అబౌట్ ద అనదర్ ఫోన్స్? వై ద అదర్ మొబైల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ కాస్ట్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఎందుకు? సో అలాంటివి కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో వెన్ యూఆర్ ఫిక్సింగ్ సమ్ అమౌంట్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ అండర్స్టాండింగ్ వెదర్ ద ప్రోడక్ట్ క్యాన్ బి సెల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో టు బి గెట్ నోన్. So the next point, assembling. So assembly ఏంటి అంటే when you are doing an assembly, what type of pieces, ఆ లొకేషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఇప్పుడు see, your company is in a rural ప్లేస్లో ఉంది మన కంపెనీ. సో యూ వాంట్ టు సెల్ యువర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ అన్ అర్బన్ ప్లేస్. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి? రూరల్ ప్లేస్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్ట్స్ చేస్తున్నాం, అన్నీ చేస్తున్నాం. సో వాట్ యూ విల్ డూ, ఇక్కడ పార్ట్స్ అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అర్బన్ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం దాన్ని అక్కడ ఫిక్స్ చేసుకుంటే మన ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద టైం వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్పోర్టింగ్ జరుగుతుందో అక్కడ పీసెస్కి ఎటువంటి హార్మ్ జరగకుండా ఉంటుంది. అదే మనం ఇక్కడే అసెంబ్లీ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మూవ్ చేసే లోపల వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు యువర్ ప్రోడక్ట్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఈస్ టు బి గెట్ డన్ ఫర్ యువర్ ప్రోడక్ట్? అలాంటి జరగకుండా ఉండాలి అంటే వాట్ క్యాన్ బి డన్? ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ కొంటాం అమ్మా. థింక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రింటర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఏవైతే మనం తీసుకుంటున్నామో అవన్నీ ఏంటి? డిసెంబుల్డ్ పార్ట్స్ వస్తాయి. డిసెంబుల్డ్ పార్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయి? ఒకటే పార్ట్ రావచ్చుగా, మనకి ఏదైతే ఫోటో చూపించారో ఆ ఫోటోలో మనకు రావచ్చుగా పార్ట్, అలా ఎప్పుడు రాదు. ఎందుకు అంటే ఆ ప్లేస్ ప్లేస్ నుంచి మన ప్లేస్కి రావాలి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇట్ క్యాన్ బి బ్రేక్. So what the thing is, they will be given a disassembled parts so that the person who is going to be arriving to our house, they can be assembled the final product and they will give us. So that is the thing. So this is every machine or a structure must be assembled as a unit before it can function. So large units must often be assembled in the shop, tested and then taken to the transported to their place of service. The final location anticipate the exact location and the local facilities for the erection. So దీనికి